Okay. All right, super. Shashikala, you better try to give the answer if you don't mind. Hurry up. Yes, sir. Tell me, what do you like to watch? Um, Tell me. What do you like to watch, man? You know what's the meaning of that exactly? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඔයා මොනවද බලන්න කැමති? මොකද සරල බලන්න වර්තමාන කැමති? කාලෙන් අහන්න පුතේ. සරල වර්තා. Wait, she's coming back. She's asking to join her right now. Okay, doesn't matter. Another one is coming at 8 o'clock. හරි, රිද්මි යන පොඩක් wait පුතේ. පුතේ මතක තියාගන්න අපි හැමෝටම බැරි මොකද? අපි හැමෝටම බෑ answers දෙන්න accordingly. අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට අනුව. දැන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගන්න පුතේ සරල වර්තමාන කාලේ. සරල වර්තමාන කාලේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් පුතේ කෝ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා බහුවචන වුණොත් ක්‍රියාපදය බේස් ෆෝම් එකෙන් තියෙනවා. ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා ඒක වචන වුණොත් ඒකත් එක්ක එන ක්‍රියාපදයට පුතේ අපි s sound එකක් එකතු කරනවා. දැන් ඔතන ඔයා ආන්සර් එක දෙන්නේ I කියලා. එතකොට පුතේ ඔයා බේස් ෆෝම් එකෙන් තියන්න ඕනේ. මොකද I කියන්නේත් පුතේ මොකද්ද? I කියන්නේත් බහුවචනයක් වුණ බැරි. දැන් ඔයාට ඔළුවට එනවනේ පුතේ නේද? පහුගිය දේවල් වල මතකේ. Right, you better tell me the first answer for the first question. Tell me. කියන්න කොහොමද දෙන්නේ answer එක? What do you like to watch? I watch. Okay, I like watch. I like watch ඔන්න ඔතන තමයි අපි කා ගන්න තැන් පුතේ. මොකද්ද? I like watch නෙමේ. මම නැර බීමට කැමති. මම නරඹන්නට කැමති. මම බලන්නට I like to. ඔළුවට එනවා දැන්. I like to watch. I like to watch කියන්න cartoons, right? I like to watch movies. I like to watch Tamil movies. I like to watch comedy series. තේරෙනව පුතේ? අන්න එහෙම එන්න ඕන. ඔයා දැන් එකක් කියන්න. I like to watch. I like to watch Tamil movies. Oh my gosh, you're awesome, man. Me too. I like to watch Tamil movies. Right? I like to watch Tamil movies, putte. Superb. Doesn't matter. Superb කියන්න බෑ එකට, but try to be in touch, putte. Okay? Superb. Now, Ridmi, are you okay? Can you hear me well, Puta? Can you hear me well, if you don't mind? Yes, sir. Okay, superb. Tell me, you have to provide the answer for the second one. Tell me, do you speak in English? Do you speak in English? Yes. 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 Why not? Yes. I speak in English. Neither. Yes, I speak in English. Oh, yes, I can speak in English. ඕන විදිහකට කියන්න පුළුවන් පුතේ. Superb. Good, huh? Hasini, tell me for the third one. With whom do you go to school? With whom do you go to school? Tell me. I go to school with whom? කාත් එක්කද යන්නේ පුතේ? I go to school, my mom. I go to school with my mom. Very good. මොකද I එකෙන් පටන් ගන්නකොට My mom. very good. Best form එකේ තිබ්බ ක්‍රියාපදේ. I go to school with my mom. With my mom. Superb. Third one. You better tell me who's that. I just want to ask from Darshi. Tell me, Darshi. Fourth one. How do you improve English? ඔයා මම ගේ සතිත් ඕක ඇහුවා පුතේ. අද ආන්සර් එක දෙන්න බලාගත්තා නම් දර්ශි කියන්න. How do you improve English? ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරගන්නේ? පොඩක් ඩෙවලොප් කරගන්නේ. කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ? පොලින් පටන් ගන්න බය නැතුව. අපිට නිකන් හිර වෙලා ඉන්නවට වැඩිය I improve English එහෙන් පටන් ගන්න. මම ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරගන්නවා. ඉංග්‍රීසි පොඩක් වැඩි දියුණු කරගන්නවා. ගන්න. I improve English කියන්න පුතේ. I improve English By watching English movies. By watching English movies. by watching English movies. ඒ සතියේ කියලා දුන්න අමතක වෙන්න බෑ පුතේ. තව කියන්න පුළුවන් පොත්පත් කියවීමෙන් කොහොමද කියන්නේ? I improve English Read books. by reading books. By reading books. පොත් කියවීම තුලින්. චිත්‍රපටි බැලීම තුලින් කියන්නේ පුතේ by watching movies. By reading books, by talking with my friends, right? මම යාළුවන් සමග කතා කිරීම මගින් නේද පුතේ? බයි එක දාලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්.
I improve English කියලා by watching English movies. අන්න ඒ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පුතේ. එකක් ලියා ගන්න මේ විදිහට අර ටික දාලා කොහොම මුල ටික ඔයගොල්ලෝ සටහනක් දාගන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ කොටසම ගන්නවා කොයි විදිහටද? I improve English. මම English වැඩි දියුණු කරගන්නවා by watching English movies. මොකද movies කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි Tamil movies බලලා, Hindi movies බලලා, සිංහල movies බලලා පුතේ අපිට බෑ ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරගන්න. ඒකට English movies ම බලන්න ඕන පුතේ. right? I improve English by watching. මට ස්පෙෂලි මෙතන highlight කරලා පෙන්නන්න ඕන විශේෂම කාරණය තමයි පුතේ by watching. මේක watching කියන්න ඕනේ නෑ by watching. ඕ sound එක නැතුව ගොඩාක් දුරට use කරන ලස්සන posh ගතිය තියෙනවා. I by watching. by කියන්නේ නැරඹීම මගින්. right? by reading කියවීම මගින්. හිර වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. හිර වෙන්නේ නැහැ. by එක දාපු ගමන් කොහොමද කරන්නේ? by reading, by watching, by talking, right? by listening, right? අපිට එහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන් පුතේ. ඒක system එකක් ඔළුවේ තියාගන්න. This is for you පුතා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පුතේ please. Now who is there? I think I need another person. I would like to have Shashikala. If you can please tell me for the fifth one. Where do your parents work? Tell me පුතා. බොරුවක් හරි කමන්නේ ඇත්තක් හරි කමන්නේ but හරි විදිහට එන්න ඕනේ. Number 5. Where do your parents work? අහන ප්‍රශ්නේ හොඳට බලන්න පුතේ. Where කියන්නේ කොහෙද? කියන්න පුතේ. My parents work. අපි ওই තැන් වල හිර වෙනව නේද ශෂි? හිර වෙනව නේ පුතේ? අවංකවම හිර වෙනව නේ? Honestly, Yeah. y'all are getting stuck පුතා. ඔයගොල්ලෝ හිර වෙනවා. Right? Yeah. Therefore don't worry. I'm here to solve your problems. මම ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුතේ. Please. දැන් parents කියන්නේ කවුද? ඔළුවට ගන්න ඕනේ පුතේ. ප්‍රධානම දේ කවුද parents කියන්නේ පුතාලා? With me? Father and very good. Father and mother. දෙමව්පියෝ. දෙමව්පියෝ. මතක තියාගන්න මෙතන මම S එක කපනවා. S එක කැපුවොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. මම S එක මෙතන පොඩි කට් එකක් දානවා S එකට. parent කියන්නේ කවුද? මව හෝ පියා. අම්මා හරි තාත්තා හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්. හරිද පුතේ? මතක දැන් parent කියන්නේ මව හෝ පියා. නමුත් parents කියන්නේ මව සහ පියා දෙදෙනාම. right පුතේ ඒකයි මං අහන්නේ. ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි වැඩ කරන්නේ කොහෙද? ඒතකොට කියන්න පුළුවන් my father works at blah 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 company and my mom works. මතක තියාගන්න works කොටස එන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ගැන මෙහන වගේ දෙමව්පියෝ ගැන. my father works. my father works. තාත්තා කෙනෙක් නිසා works. s sound එක දාන්න ඕනේ පුතේ verb එකට. my father works at a blah 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 company and also my mom works at blah blah blah. right? ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. බැරි වෙලා හරි අම්මා වැඩ කරන්නේ නැහැ තාත්තා වැඩ කරනවා නම් හවල් කම්පැනි එකේ my father works at නැත්නම් my dad works at blah 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 company but my mother doesn't work anywhere. නමුත් මගේ අම්මා කොහෙවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ පුතේ but my mother doesn't work anywhere. මොකද අම්මා ඒක වචනයක් නිසා පුතේ අපි වර්තමාන කාලේ නැහැ කියන්නේ simple present tense පුතේ doesn't. does එක ප්‍රශ්නේ හදනකොට doesn't නැති යන අර්ථ negative form එක. doesn't work anywhere. මේක ලියා ගන්න පුතේ එකක්. මේ සිස්ටම් එක ඔළුවේ තියාගෙන ඕගොල්ලන්ගේව හදාගෙන මට කියන්න ඕනේ පුතේ please. මම මෙතන I'm gonna මම මේක ඕගොල්ලන්ට මෙතන දාන්නම් පුතේ. You better write down one by one ලියා ගන්න පුතේ. ආ stuck නොවෙන්න දවසක. My dad works on S sound එක දැක්ක දාලා තියෙන at මම දෙනවා ABC company. නිකන් බොරුවට it's like a fake one පුතා ABC company. අම්මා කොහෙවත් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් but my mom doesn't work anywhere. ලියා ගන්න පුතේ please. My dad works at ABC company but
my mom doesn't work anywhere. doesn't එකට පස්සේ පුතේ එන ක්‍රියාපදය කොහොමද තියන්නේ හසිනි? doesn't එක හරි don't එක හරි do එක හරි does එක හරි ඒකත් එක්ක එන ක්‍රියාපදය කොහොමද තියන්නේ පුතේ? මොන ෆෝම් එකෙන්ද? base form එකෙන්. base form එකෙන් infinitive විදිහට තමයි පුතේ අපි ඒක තියන්නේ. මතක තියාගන්න. very good. මට ඔය වාක්‍ය දැන් ශශිකලා you have to speak up. කියන්න පුතේ. you have to speak up. Shashi, come, hurry up. Unmute and just try to speak up this one. මට මේකම කියලා දෙන්න. මට ඔයා මේක මේ read down කරන්න ලියලා තියෙන එකම. Ridmi, you better read down පුතා. ඔයා කියන්න පුතා. Tell me. කොයි එකද sir? ඔය මං red color එකෙන් දාලා තියෙන එක ඔයා කියවන්න පුතේ. ඔය red My color එක dad පේන්නේ නැද්ද? works at ABC company, but Okay. my mom doesn't work Okay, very good පුතේ. Anywhere. කො anywhere කොටස anywhere. anywhere කියන්නේ කොහෙවත් නැහැ කියන එක. Right? My dad works at ABC company. ABC එකට ඔයගොල්ලන්ට company එකක නමක් දාගන්න පුළුවන්. At the post office අහවල් post office එකේ. But my mom doesn't work anywhere. අම්මා කොහෙද වැඩ කරන්නේ නැත්නම් බොහෝ දුරට අම්මලා වැඩ නොකරන නිසා පුතේ. But my mom doesn't work anywhere. අම්මා කොහෙවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. Let's see the next one පුතා. අපි බලමු ඊළඟ එක. Right, super. I think you have written this one properly. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හරියාකාරව ලියා ගන්න ඇති කියලා. Right. Tell me number 6. I just want to ask from Dedunu. කියන්න Dedunu. Who is your best friend? Who is your best friend? Yeah, very good පුතා. My best friend is කියලා පුද්ගලයාගේ නම. My best friend is. My best friend ඕනේ නැහැ. ගෑල්ලමෙක් නම් මගේ හොඳම යාළුවා එහෙම අවශ්‍යත් නැතුව අපිට දාන්න පුළුවන් shorten answer එකක් තියෙනවා. She is කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. She is blah blah blah. අහවල් නම. She is. නැත්තම් full answer එක දෙනකොට my best friend is අහවලාගේ නම. right පුතා? ඕකම shorten එකේ නෝ ඔයගොල්ලෝ long form එකයි shorten form එකයි දෙකම ඉගෙන ගන්න පුතේ. ලේසියෙන් කියනවා නම් she is අහවල් පුද්ගලයාගේ නම. right, super. Now tell me the next one. බලමු ඊළඟ එක 7 වෙනි එක number 7. Why do you learn English? I just want to ask from Hasini, not Hasini, Hashara. Tell me. Why do you learn English? What's the reason for that? I learn English. Yeah, I learn English for what? මොකටද? I learn English to improve my knowledge. Improve my knowledge. නැත්නම් why කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනකොට why do you learn English? අර because එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් නේ පුතේ. පොඩක් ඇදලා අපිට පොඩි gap එකක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඊටු ටික කියන්න. why වලින් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපිට because වලින් answer එක දෙන්න පුළුවන්ද බැයිද හෂාර? පුළුවන්. එතකොට because I want to improve my English Because knowledge. Tell me. I want to improve my English knowledge. Yeah, I want to speak in English because I want to speak in English. මක්නිසාදයක් මට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. Shashikala, are you okay? Back to normal පුතා? Can you hear me? Shashi? Sir, yes sir. Okay. Did you write down last time I gave you something? Did you write down that one? ලියාගත්තද පුතේ මං ඉස්සෙල්ලා දීපු එක? No sir. No sir. පුතා මම අපහ පුළුවන් වීඩියෝ එක බලන්න මම වීඩියෝ එක වන්න ආයේ කොටස පුතේ please just try to write down පුතේ බලලා ලියා ගන්න please පුතා. Right. එතකොට මේක why do you why වලින් ප්‍රශ්නයක් අහුවාම පුතේ හැම වෙලේම අපි උත්තරේ අපි හදා ගන්නකම් because එක පටන් ගන්න. අපි ලියද්දිත් අනිවාර්යෙන් දානවා because කියන එක. නිසා මක් නිසාදයක්. එතකොට why do you learn English? එතකොට අපිට එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුතේ please. කොහොමද? Because I want to speak in English. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ පුතේ in English. පුතේ English කියන්නේ ඉංග්‍රීසි. but in English කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා කියනකොට in Sinhala, in English, in Tamil, in French, in Japanese. තේනවා පුතේ ඒ විදිහට. because මක් නිසාදයට I want to speak I want to කියන පුතේ want to කියන එක American English වලින් කොහොමද කියන්නේ?
Want to. Ashara, you know Wanna. about this. මේ want එකයි to එකයි එකතු වුනහම අපිට පුළුවන් ඇමරිකන් Wanna. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ wanna. Wanna. අපි wanna කියන්නේ wanna, right? Because I wanna speak in English. කියන්න පුතේ. Because I wanna speak in English. ඒකත් කියන්න එකපාරක් පුතේ. කට්ටියම. Because tell me පුතාලා. Please unmute me. Unmute එක අයින් කරලා කියන්න පුතේ. Because I wanna Because I I wanna speak in English. to speak in English. 2 එක දාන්න නෑ පුතේ. 1 එකයි 2 එකයි හසිනි. 1 එකයි 2 එකයි දෙකම එකතු කරලා තමයි wanna කියන්නේ. want to. want එකයි 2 එකයි දෙකම එකතු කරලා. wanna. එතකොට 2 එක ආපහු කියන්න ඕනේ නෑ පුතේ. මේක ශබ්ද කරනවා නම් වැඩි ලස්සනයි wanna. wanna. Because I wanna speak in English. එකපාරක් කියන්න පුතේ. Because හසිනි. Especially you පුතේ. කියන්න. Because I wanna speak in English. very good පුතා. මක් නිසාද? එයාත් මට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමට අවශ්‍ය නිසා. ඕනේ නිසා. නේද පුතේ? Right, super. Now let's see the next one. බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා පුතේ. Right, I'm gonna erase this one පුතේ. ලියා ගන්න especially if you have got a notebook, please just write down. Then after that, if you have got free time, please refer them. Right, please refer them. If you have got free time, පොඩක් බලා ගන්න පුතේ, please. Right, super. So what about the next one? Number 8. How much does your mother give? මෙතන තව එහා පැත්තේ පොඩි කොටසක් තියෙනවා. As pocket money. As pocket money. Right? As pocket money. Pocket කියන්නේ pocket money. Right? Do you know about how you have heard? අපි O sound එක කියන්නේ නැති නිසා pocket කියන්නේ pocket. Right පොතේ? How much does your mother give as pocket money? Right? අම්මා ඔයගොල්ලන්ට pocket සල්ලි කියන්නේ පුතේ මාරු සල්ලි ඉස්කෝලේ යනකොට දෙනවනේ පොඩි මුදලක්. ඒ මුදල කොච්චරක් දෙනවද කියන එක අහන්න පුතේ. මං අහනවා මේක I just want to ask from Hashara. Tell පුතේ. How much does your mother give as pocket money? අම්මා Mother Mom, gives me පුතේ mom, please mom. Mom gives me Very good. Mom gives me 100 rupees. අම්මා මට රුපියල් 100ක් විතරයි දෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Mom gives me Only 100 rupees. only 100 rupees. Right? Mom gives me only 100 rupees. Right? අම්මා දෙන්නේ මට 100ක් විතරයි. Right? ලියා ගන්න පුතාලා. Mom gives. Mom එකට පස්සේ give එකට පුතේ අපි s sound එකක් එකතු කළා. හේතුව දන්නව නේ පුතේ? වර්තමාන කාලේ අම්මා ඒක වචනයක් නිසා verb එකට අපි s sound එකක් එකතු කළා. Mom gives me only 100 rupees. නැත්නම් mom gives me 100 rupees. අම්මා රුපියල් 100ක් දෙනවා. අම්මා මට රුපියල් 100 කොලයක් දෙනවා. පුතේ රුපියල් 100 කොලයක්. yes දර්ශිනී කියන්න පුතේ. රුපියල් 100 කොලයක් නම් කොහොමද කියන්නේ? 100 කොහොමද කියන්නේ? 100 rupee the rupees ද. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න පුතේ. ඔන්න මම පෙන්නනවා මෙහෙම. රුපියල් 100 කොලයක්. නෝට්ටුවක්. කොහොමද කියන්නේ? 100 rupee note. පුතේ බලන්න එතන rupees කලේ නෑ නේද පුතේ? එක නෝට්ටුවක්. එතකොට 100 rupee note. rupees කියන්නේ නෑ පුතේ. එක නෝට්ටුවක් කියලා කියනකොට රුපියල් නෑ. රුපියල් 500 කොලයක්. නෝට්ටුවක්. 500 rupee note. rupee note. එතකොට රුපියල් 500 නෝට්ටු දෙකක්. කොහොමද කියන්නේ? 500 rupee note එක මොකද වෙන්නේ? notes බවට පත් වෙනවා නේද පුතේ? note එක notes බවට පත් වෙනවා. එහෙම තමයි බහුවචන හදාගන්න. මේක සරල විදිහට කියනකොට මම මෙතන කොලයක් කිව්වේ නෑ රුපියල් 100ක්. එතකොට only 100 rupees කියලා එතන s එකක් දාලා භාවිතා කරා. නමුත් අර විදිහට ආවොත් note කතන්දර ආවොත් එහෙම පුතේ අනිවාර්යෙන් අපිට එතන rupees නැතුව rupee එක විතරක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. So any problem? මොනවාට ප්‍රශ්න තිබුණොත් Hashara please raise your question. Never shut your mouth. Like those days. So හොඳට ප්‍රශ්න අහුවා පුතා. Please nowadays you have become so
yeah, remain calm, like silent right now. Silent. I don't know what's the reason for that. You better try to speak up, Pute. Kata karan ඇති තරම්. And then due to this COVID case, Puta, another variant also, found recently called Delta. So we have to be very careful nowadays, Puta. Right? Now, what about the next one? When එක at what time? Right? මතක තියාගන්න පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් හෂාරා මම ඔයාගෙන් අහනවා when is your birthday? ඒකෙන් මොකද්ද පුතේ ඒකේ අර්ථය? When is your birthday? What's the meaning of that? ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක කවද්ද? Very good. එක අර්ථයක් කවදද? තව අර්ථයක් ඇහුවොත් එහෙම ඔයා කියනවාද යාළුවන්ට hey guys, today I'm gonna participate with my English teachers class. It's gonna be happen, blah 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 කියනවා. එතකොට ආහනවා සාරංග sir when is the class? When is the class? මම අද දවස ගැන කිව්වේ. අද පන්තිය තියෙනවා කියලා. උදේ මම ඔයාලට දැන් කතා කර ඉන්නේ. උදේ කියනවා මචං අද මම යනවා සාරංග sir class එකට. එතකොට ඔයා අහනවා excited වෙලා ඒ when is the class? එතකොට when කියන්නේ මොකක්ද එතන? දවසේ ඇතුලේ නම් මොන ක්ලාස් එකද? ඒ which එක? Are you mad? මං අහන්නේ when කියලා ඇහුවොත් එහෙම දැන් ක්ලාස් එකක් ගැන කොහෙද? කොහෙද කියන්නේ where? Try to understand පුතේ. කොහෙද කියන්නේ where? Please which කියන්නේ කොයි එකද? කෝකද? පුතේ when කියන්නේ අද දවස් ඇතුළත නම් රැට නේද පන්තියේ තියෙන්නේ. එතකොට මං ඇහුවේ මොකක්ද එතකොට? When is the class? Thank you Darshi. Thank you very much. කීයටද? එතකොට when එක දවස ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ගේ මං උදේ වරුවේ ඇහුවේ පුතේ. මං ඔයත් එක්ක කතා කරනකොට උදේ වරුවේ හරි දවල් වරුවේ හරි මම කියනවා there's a class, අද ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මම ඊවිනිං කතන්දර මුකුත් කිව්වේ නැහැ. මං කෝ අද ක්ලාස් එකක් තියෙනවා සාරංග සර්. ඊතර ඔයා අහන ටක් ගාලා when is the class? when කියන්නේ පුතේ අද දවස ඇතුළත නම් කීයටද? මතක තියාගන්න. තව අර්ථයක් කවදද? නැත්තම් කීයටද? එතකොට ඔයාලට මෙතන භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙකම පුතේ. when at what time? When do you sleep? ඔයා කීයටද නිදාගන්නේ? කොහොමද at what time කියන එක කොහොමද දන්නවනේ? at what time අරක සැඟවුණු අර්ථය when කියන එක. at what time කියන්නේ අපිට එලිපිට තියෙනවා මොකද්ද? කීයටද? at what time do you sleep? ඔයා කීයටද නිදාගන්නේ? So then how can you give the answer? Sanila, hi my friend, my brother, what's up? Are you there? Yes, sir. Sanila, you are joining with us from Bandarwala or somewhere else? Bandarwala? Bandarwala. Oh my gosh, you are a very bad man. Most of the time I'm getting confused. මම ගොඩක් වෙලාවට නිකන් අර confused වෙනවා මේ බට බණ්ඩාරවලම කියලාමයි මොක හැම වෙලෙම පැටලෙනවා පුතේ. Sorry. So why did you go to Bandarwat? What's the reason for that? My guitar practice. I mean you my are pets. still at Bandarwat. Oh, you are now at your home. Where are Yes, you? sir. Now I'm home. At home, sir. Yeah, you're at home. Okay, Yeah. super. Nice to hear about that. Tell me, Sanila, at what time do you sleep normally? Simple present tense. පුරුද්දක් විදිහට වෙන දෙයක්. ඔයා කීයටද නිදාගන්නේ? කියන්න පුතේ. At what time basically normally you sleep? At 11. Okay. හරියටම 11ට න? හරියටම 11ටද? At 11. Sure. Sure එකක් නැත්තම් 11ට විතර 11ට පමණ කියලා කියනකොට මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? At around 11 o'clock. Around 11 o'clock. At around 11 o'clock. 11 කියන්න එපා පුතේ කැතයි. චුටි කාලේ අපි භාවිතා කළේ 11 චුටි කාලේ. දැන් ඔය 11 right? කොහොමද කියන්නේ? 11. කෙලිම At around 11 o'clock. Okay, I sleep on a full answer එක දෙනවා නම් I sleep at around sure එකක් නැහැ විතර අර පමණ කියනකොට around 11 o'clock. Right, super. පොණ දුන්නා. තියාගන්න පුතේ. I sleep at around 11 o'clock. Okay, shorten form එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් කෙටි එක. I sleep නැතුව කොහොමද? කවුරු ඇහුවොත් at what time do you sleep? ඔය නිදාගන්න කීයද? answer එක දෙන්න පුළුවන්. At around 11 o'clock. Thank you පුතා. At around 11 o'clock. 11ට පමණ 11ට about දාන්නත් පුළුවන් but විතර යන අර්ථය අපි ගමු at around 11 o'clock. ඒක හරිම ලස්සනයි. At around 11 o'clock.
බොහෝ දුරට පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඔය clock කියන එක භාවිතා කරන්න අපි සාමාන්‍ය round figures අපිට එනවනේ පුතේ සම්පූර්ණ එක. ඒ කියන්නේ 11 දැන් 1 2 3 4 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 5 o'clock 6 o'clock එතකොට ඔහොම ගිහිල්ලා පුතේ 12 වෙනකම් අපිට ඒක යන්න පුළුවන්. හැබැයි 6:00ට 6:30 o'clock එහෙම කියන්නේ නැහැ කැතයි. 8:30 o'clock නෑ කැතයි. ඒ වෙලාවට කියන්නේ 8:30 in the morning නැත්නම් 8:30 in the evening right අන්න ඒ විදිහට භාවිතා කරන්න ඕන පුතේ. PM AM දාන්නත් එපා කතා කරනකොට ලියනකොට තමයි ගොඩාක්ම PM AM භාවිතා කරන්නේ. in the evening in the morning at noon at night එහෙම භාවිතා කරන්න ඕන පුතේ අර භාග ගණන් එනකොට. full එකක් එනකොට කොහොමද o'clock කියන එක භාවිතා කරන්න. දැන් මෙතන 11 round figure එකක් දාලා තිනවා 11 o'clock right 12 o'clock lock ඒවා දාද්දිත් පොඩක් ඔළුවේ තියාගන්න පුතේ. භාගාවොත් එහෙම in the evening right අන්න එහෙම දාන්න. super. So last one read down Hasini last one if you don't mind please read down අන්තිම එක කියවන්න පුතේ. Who is your spoken English teacher? Yeah, tell me the answer right away. Hasini, I'm asking from you all පුතේ වගෙන් අහන්න කියන්න answer එක. Who is your spoken English teacher? මොකද ටීචර් කියන්නේ මම සාරියක් ඇඳගෙන මේ ටීචර් කෙනෙක් මම ගුරුවරියක්. එහෙම නෙමෙයි. ටීචර් කියන එක පුතේ common noun එක. සාමාන්‍යයෙන් ඩොක්ටර් කියනකොට ලේඩි කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, මේල් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් නේද පුතේ? මේල් ෆීමේල්. අන්න දැන් ක්ලාස් එක කරගෙන ඉන්නකොට ඔන්න මෙතනින් දිව්වා. අන්න බල්ලෙක් දිව්වා. ළඟට ගිහිල්ලා බැලින්නම් ඌ බැල්ලියෙක්. තේරෙනවද පුතේ? ඒකද අපි පොදුවේ භාවිතා කරනකොට ඒ වගේ ටීචර්ත් එහෙම තමයි. ඒ සර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ළඟට ගිහිල්ලා බැලුවාම රයිට් පුතා. එහෙමත් නෙමෙයි ඉතින් මම ටීචර් කිව්වට ඉතින් මට සර් කියලා ඉතින් ආමන්ත්‍රණය ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay? Who is your spoken English teacher? Tell me the answer. Hasini. My spoken English teacher is Saranga sir. ලේසියම කියනවා නම් කොහොමද සල්ල කියන්නේ? මම පිරිමි කෙනෙක් නිසා මොකද ඉස්සරහට දාලා කියන්නේ? He is Saranga sir, right? He's Saranga sir. Mr. ඕනේ පුතේ he is Saranga sir, right? So මම කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ හරියට සර්ගේ නම. මේ සාරංග සර් කියලා එක්කෙනෙක් කොහොමද කියන්නේ? මේ සාරංග සර් කියලා එක්කෙනෙක් තමයි ක්ලාස් එක කරන්නේ. කවුද දන්නේ? සාරංග සර් කියලා කෙනෙක්. ඔන්න ගෙදර ඉන්නකොට අපේ දර්ශනීට කෝල් එකක් එනවා තාත්තව ඉල්ලලා. තාත්තට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. කතා කරන්නේ සුමන පාල කියලා එක්කෙනෙක්. හරි සුමන පාල කියලා එක්කෙනෙක්. දැන් ඔයා චුට්ටක් වෙලා කතා කරලා තාත්තට ෆෝන් එක දෙන්න යනකොට තාත්තා වන්න දැන් වොෂ්රූම් එකේ ඉඳලා ඇඳගෙන එනවා right? තාත්තා මෙන්න කෝල් එකක් කියලා දෙන්න හදනකොට ලයින් එක කට් වුණා. තාත්තා අහනවා කවුද පුතේ කතා කළේ? දැන් ඔයාට මතකයි someone සුමන පාල ඔහොම කියලා මතක වගේ නා තාත්තේ සුමන පාල කියලා කෙනෙක් කතා කළේ. සුමන පාල කියලා කෙනෙක් හරියටම දාන්න නැති වුණාම ෂුවර් නැති වුණාම එතකොට පුතේ භාවිතා කරන්නේ one සුමන පාල. he is called one සුමන පාල. නැත්තම් he is one සුමන පාල. ලියා ගන්න. සාරංග සර් කියලා කෙනෙක්. කොහොමද කියන්නේ පුතේ? සාරංග සර් කියලා කෙනෙක්. කාටද කියන්න පුළුවන්? who can give the answer? he is කෙටි කරාම his කියලා ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. one සාරංග sir. his one සාරංග sir. ඔහු සාරංග සර් කියලා කෙනෙක්. මතක තියාගන්න. තියාගන්න පුතේ. හරියටම ෂුවර් නැති වුණාම he is one සාරංග sir. ඔෆිස් එකේදී එහෙම ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරද්දී ඕන වෙනවා පුතේ ආ. අහුරුවොත් එහෙම කවුද කතා කළේ? මේ මිස්ටර් කවුද? මිස්ටර් පෙරේරා කියලා කෙනෙක් සර් කතා කළේ. සර් one Mr. Pereira called just now. One Mr. Pereira who called just now, right? One Mr. Pereira. He's one Mr. Penata. One සාරංග sir. ඕන එකක් ඒක shorten එක එනවා නම් one සාරංග sir. කෙටි කරලා භාවිතා කළොත් පුතේ one සාරංග sir. සාරංග sir කියලා කෙනෙක් තමයි උගන්වන්නේ. full answer එක දෙනවා නම් he's one සාරංග sir. right පුතේ? ඔළුවේ තියාගන්න please ආ. now ඊළඟට පුතේ අපි අපේ class එක කරගෙන යනවා simple past tense වලින්, right? මේ සරල වර්තමාන කාලෙන් තමයි ගොඩාක් ආවේ. පිළිතුරු දෙනකොට පුතේ කොහොමද ආන්සර් එක දෙන්නේ? තැන් දෙකක වගේ ඊස් එහෙම භාවිතා කළා. ඒකත් වර්තමාන කාලේ තමයි අයිති වෙන්නේ පුතේ. ඊස් භාවිතා වෙනවා කියන්නේ ඒ වාක්‍යයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව ඊස් ආ බවට පත් වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඈමීසා කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපද. පෙලක් අවස්ථාවල ඈමීසා ප්‍රධාන ක්‍රියාව බවට පත් වෙනවා. දැන් කිව්වොත් එහෙම කොහොමද සල්ල කියන්නේ මට බඩගිනි? I'm hungry. I'm hungry. එතන I am hungry. am
am වෙන ක්‍රියාපදයක් නොමැති නිසා ඒ වාක්‍යයේ am කියන උපක්‍රියාපදය ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර I'm hungry කියන්නේ පුතේ මට බඩගිනි. right ඒ වගේ ගොඩාක් වාක්‍ය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපද හැම වෙලේම පුතේ ප්‍රධාන ක්‍රියා බවට පත් වෙන අවස්ථා. okay super. Let's see the next one. බලමු පුතේ ඊළඟ එක. I'm gonna screen share simple past. මොකද ගොඩාක්ම පුතේ you have got a problem. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔයගලන්ට පිළිතුරු සපය ගන්න බෑ. sometimes you are getting stuck. හැම වෙලේම පුතේ ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ stuck වෙනවා. හිර වෙනවා පුතේ. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ questions හදලා ඔයගලන්ට පුතේ educate කරන්නේ පොඩ්ඩක් develop කරගන්න ඔයගලන්ගේ පොඩ්ඩක් speed එකයි. එතනින් ගියාම පුතේ කොහොමද හරියාකාරව පිළිතුරක් සපයන්නේ කියලා අහන කාලයට අනුකූලව. right. Let's see the next one. බලමු පුතේ ඊළඟ එක. Simple past සරල අතීත කාලය. Line will cut another 2.5 minutes time. We have got enough time පුතා. right. සනිල simple past tense. පුතේ සරල අතීත කාලෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවාම පිළිතුරු දෙන්න ඕනෙත් මොකෙද්ද? සරල අතීත කාලෙන්මයි නේද පුතේ? සරල අතීත කාලෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවාම අපි පිළිතුරු දෙන්නත් ඕන පුතේ සරල අතීත කාලෙන්මයි. දැන් eat කියන එකේ සරල අතීත කාලය මොකද්ද පුතාලා? eat එකේ සරල අතීත කාලය මොකද්ද දර්ශනී? go එකේ සරල අතීත කාලයේ ශශිකලා මොකද්ද? went went. go went. eat it. ඕක ඔය දෙක ඔළුවේ තියාගන්න. ඔය මම මේ කියලා තියෙන සරල අතීත කාලය. ඔන්න ඒ සෙට් තමයි භාවිතා කරන්න තියෙන ආන්සර් එක විදිහට පුතේ. please. ඔය did එක එනවා නම් ඕන තැනක පුතේ ඒක අයිති වෙන්නේ අතීත කාලයට. right. super. read down the first one. Ashara, read down the first question පුතේ. at what time? At what time did you wake up? At what time did you wake up? එකෙන් අහන්නේ මොකද? ඔයා කීයටද නැගිට්ටේ? Give me the answer. Full answer. After that, you can prepare short answer. Doesn't matter. Tell me. At what time did you wake up? මම නැගිට්ටේ I wake up. did එකට පස්සේ එන්නේ base form එකේ. ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමත් පුතේ pattern එකනේ. did එක භාවිතා කළොත් ඒකත් එක්ක එන verb එක base. එතකොට අහලා තියෙන හැබැයි අතීත කාලේ. wake up කියන එකේ අතීත කාලේ මොකද්ද? ඔන්න දැන් දන්නේ නැහැ පුතාලා. wake up එකේ අතීත කාලේ මොකද්ද? මොකද්ද? I woke up. දැන් කියන්න හරියට. I woke up at 7 a.m. කමං කිව්වනේ කතා කරද්දී AM PM දාන්න නැහැ කියලා. 7 o'clock. 7 o'clock. දැන් කියන්න හරියට මොලේ දාන්න. I woke up at 7 o'clock. I woke up at 7 o'clock. දැන් ඔයා බැරිලා රෑ වෙලා නැගිට්ටා නම් රෑ 7ට කොහොමද කියන්නේ? I woke up at 7 o'clock in the evening. උදේ නැගිට්ටා කියලා පෙන්නනවා.